اور کل کے ہیئرنگ کے بعد 2 دن کے اندر اندر ایک بیس لیس قسم کا اسکینڈلس کیس اختتام پذیر ہوا. آج ججمنٹ ریزرو ہوئی جو کل کسی بھی وقت 1 بجے اناؤنس کیا جائے گا. آج ہم نے جو ایویڈنس استعمال کرنا تھا گواہوں کے کراس ایگزامینیشن کے لیے اس کی اجازت نہیں ملی. ہم نے جو ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے ہیں اس کو پیش کرنے کی اجازت نہیں ملی. ہم نے گواہ لانے تھے اپنے 342 کے سٹیٹمنٹ کے مطابق. جو گواہ نے کل پیش ہونا تھا 9 بجے اس کو اجازت نہیں ملی اس کی. اور کلوزنگ آرگومنٹس شارٹ پیریڈ میں کنکلوڈ ہوئے. ایکویٹل کی درخواست دی گئی تھی جو ودن 10 منٹس ریجیکٹ کر دی گئی. اس قسم کے ٹرائل سے عدلیہ کے ساتھ بھی انہونی ہو رہی ہے. عدلیہ کو ہم ہر آئے دن ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بنیادی حقوق کا تحفظ کروانا اور کرنا عدلیہ کی ذمہ داری ہے. وہ سارے حقوق ہمارے وائلیٹ ہوتے گئے. پہلی مرتبہ اس سپیڈ کے ساتھ ٹرائل چلایا جا رہا ہے جس کی پاکستان کی ہسٹری میں مثال نہیں ملتی. پہلی مرتبہ ایسے ٹرائل چلے ہیں جس میں حق دفاع کا رائٹ نہیں دیا جا رہا, جس میں کراس ایگزامینیشن کے لیے ویڈیو اور ڈاکومنٹس اور ڈیجیٹل ایویڈنس کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. یہ صرف ٹرائل کے نام پہ ایک ڈیو پروسیس کے وائلیشن کے کرتے ہوئے صرف ٹرائل برائے نام ہی ہے. فیصلے لگ یوں رہا ہے جس طرح فیصلے آلریڈی لکھ کے جا چکے ہیں. اس لیے لگ یوں رہا ہے کہ شاید یہ کنوکشن کی ہیٹرک کل کمپلیٹ ہو جائے گی. کوشش فقط یوں کی جا رہی ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب عوام سے دور ہو, اس کے دل میں یہ بات ڈالی جائے کہ اب وہ بڑے عرصہ کے لیے باہر جا چکے ہیں. لیکن یہ لوگ بھول چکے ہیں کہ خان صاحب عوام کے دلوں میں. آج بھی خان صاحب نے مجھے اپنے پبلک کو ایک پیغام دینے کے لیے کہا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو. میں زندگی بھر یہی کہتا چلا آ رہا ہوں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ سے مدد مانگو اور اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے, اسی کی عبادت کرتے ہیں. اللہ انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ خان صاحب نے آج یہ پیغام پھر دیا ہے کہ 8 تاریخ کے لیے اپنی ذمہ داری نبھاؤ. 8 تاریخ کو آپ کی آزادی کی جنگ ہے. آپ اپنی آزادی کی اس جنگ میں پارٹیسپیٹ کرو. ووٹر سپورٹر زیادہ تعداد میں نکلے, اپنے ووٹ کا استعمال کرے. پولنگ ایجنٹ اپنے جب تک فارم 45 نہ ملے اپنے جگہوں پہ رہے. یہ خان صاحب کی طرف پیغام ہے. جو جیسے بھی ٹرائل چلاتا ہے ہمیں پھر بھی عدلیہ سے یہ امید ہے, ہائر جوڈیشری سے, کہ انشاءاللہ تعالی یہ بیس لیس کیسز ہے. وقت آئے گا یہ سارے کیسز غلط ثابت ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ ختم ہوں گے. اینی کوشچن؟ تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. اگر خان صاحب کو اس کیس میں سزا سنائی جاتی ہے تو نکاح کا سٹیٹس کیا ہوگا, اس پر بتا دیجیے. نہیں دیکھو, یہ نکاح کے متعلق نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ ہے سے ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ہی نکاح ہوا ہے, نکاح 2 نہیں ہوئے, ایک ہی نکاح ہوا ہے. دوسری تو سیریمنی تھی, ایک فنکشن تھا بچوں کو بتانے کے لیے, اس کے ساتھ تھا, تو اس لیے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. جی ہاں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی سزا ہوتی ہے تو جنہوں نے نکاح پڑھایا مفتی صاحب, ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہوگا؟ نہیں, یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. نکاح سے کوئی وہ فرق نہیں پڑتا. یہ وہ کہتے ہیں کہ جو نکاح پہلا سیکنڈ نکاح ہوا ہے وہ ویلڈ ہے, پہلا نکاح انویلڈ تھا. اور ہمارا یہ کہنا ہے نکاح ایک ہی ہوا ہے اور عدت کے پیریڈ میں نہیں ہوا ہے, عدت کے پیریڈ سے باہر ہوا ہے. سیکنڈ ایک فنکشن تھی, فوٹو سیشن, دعا اور سیریمنی تھی, کیونکہ خان صاحب نے لندن میں چونکہ اس کے بچے ان کو اعتماد میں لینے کے بعد ان کو ڈسکلوز کرنا تھا, تو جس دن نکاح ہوا ہے اس دن عدت کا پیریڈ ختم ہو چکا تھا. بالکل, اور یہ مانی ہوئی بات ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دیکھو یہ کیس تو ایسا ہے کہ جو کیس کی بات کر رہے ہوں تو یہ لوگ کہاں سے یہ لے کے آتے ہیں؟ یہ تو صرف اور صرف اس کو اسکینڈلائز کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں. ایک شیم لیس کیس لے کے آئے, اپنے بچوں کی
माँ के खिलाफ एक बंदा आकर के अपना इल्ज़ाम लगा रहा है, जिसके बारे में वो सब कुछ हर जगह कह चुका है कि ये पाक दामन औरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो है भी पाक दामन औरत। और इसी के साथ जो निकाह है, निकाह एक सुन्नत तरीका और निकाह इद्दत के बाद पीरियड का हुआ है, और पहले से इनकी तलाक हो चुकी थी। अब ये 6 साल बाद आकर के कहे, आज मौलवी साहब ने ये बात मानी अदालत में कि मुझे तो ओन चौधरी उठा के लेके आया। आज मौलवी साहब ने ये बात मानी है कि मुझे ओन चौधरी लेकर के इधर लेके आया है, और तब तक तो कुछ भी नहीं था। ओन चौधरी अपने स्कोर सेटल करने के लिए सियासी ये सब बेहुदा किस्म का केस लेके आया। मौलवी साहब ये भी मान चुका है। एक मिनट किस खत्म हो चुकी है, वो आपको कानून के मुताबिक भी यही है, जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट की यही है, इसलिए उनके पास तो कोई और चीज़ है नहीं सिवाय इसके ओन चौधरी के। और ओन चौधरी इस मौलवी को उठा करके लेके आया, और फिर इसका हिस्सेदार कौन बन जाता है? वो आदमी जिसको पहले उठाया जाता है वो एडमिट करता है, क्रिमिनल केस में उठाया जाता है, 2 महीने उसको जेल में रखा जाता है, फिर उसको बाहर लाया जाता है और उसको सीधा इस्लामाबाद लेके आया जाता है, और वो केस कर जाता है इसके खिलाफ। तो ये खुद वो करता है पॉलिटिकल। क्या वजह है कि आज दूसरे दिन गर्मा गर्मी नहीं की जा रही है? देखिए, वो लोगों की कोशिश ही यही है कि कोई ड्रामा करते हैं, तो आज कोई गर्मा गर्मी नहीं हुई, लेकिन आज देखो, हमने कोई दरखास्त नहीं की है कि आप किसी गिर गया भाई वो कर दें। इनको अच्छी तरह से बताइए कि लोगों की बड़े बहुत ज़्यादा कंडेमनेशन हो रही थी, तो उससे बचने की ये बैरिस्टर गौहर साहब इस वक्त बात कर रहे हैं। कोई दरखास्त नहीं, हमने कोई दरखास्त नहीं दी। आज भी खान नहीं, ये दरखास्त दी है कि मुझे वापस अडियाला मुंतकिल किया जाए, ये खबर चल रही है। दरखास्त देखिए, दरखास्त की कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन खान साहब ने खुद उनको कहा है, और हमने कोई दरखास्त नहीं दी, वहाँ ले जाए। खान साहब काफी जज्बाती हुए थे आज क्या वजह बनी है? बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए थे आज भी और कल भी। खान साहब नहीं जज्बाती हुए थे, न कल जज्बाती हुए। इलेक्शन के हवाले से लाहे अमल क्या बनाया है? देखिए, ये पैगाम आज का नहीं था, ये पहले का पैगाम है, खान साहब ने उसका तज़किरा कर लिया। इलेक्शन के हवाले से क्या लाहे अमल बनाया? खान साहब से भी इस हवाले से आप देखो, जहाँ तक हमारे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन थे, वो सुबह में आया था, आप लोगों के सामने था, खान साहब से मिला था, उनसे कोई डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन लेनी थी, और मुतफ़िका तौर पर खान साहब की डायरेक्शन ये थी कि फॉर टाइम भी, क्योंकि हमारे सारे जो कैंडिडेट्स है और पार्टी है, लीडरशिप है, वो सारी इलेक्शनों में बिजी है, इसके पेश नज़र हम अपना इंट्रा पार्टीज इलेक्शन पोस्टपोन करेंगे। अब इलेक्शन के बाद दोबारा शेड्यूल अनाउंस करेंगे, और फिर इंशाल्लाह। आपने कहा ये अब की बात नहीं है कि खामोश रहने का कहा गया 3 साल, कब की बात है? आपने कहा कि आज की बात नहीं है। ये बात हुई थी जब खान साहब अटक जेल में थे। अच्छा, तो खान साहब खामोश नहीं रहेंगे? देखो, हमारी खामोश रहने का क्या, खान साहब ने एक विजन उठाया हुआ है, खामोश रहने की क्या बात है? खान साहब की एक स्ट्रगल है, एक नैरेटिव है, एक डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल है, वही कर रहे हैं। इसमें तो हम ज्यादती तो हमारे साथ हो रही है। खान साहब ने क्या कहा कि उसके जवाब में खान साहब ने क्या जवाब दिया था? बैरिस्टर गौहर अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे, और इस वक्त रात के 11:15 बजे हैं, और बैरिस्टर गौहर अडियाला जेल से वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बैरिस्टर साहब अडियाला जेल से वापस जा रहे हैं। इस वक्त रात के 11:15 बजे हैं। ये अडियाला जेल से आप देख सकते हैं बैरिस्टर गौहर इद्दत में जो निकाह का केस था, उसकी लंबी हेयरिंग हुई है, और बैरिस्टर गौहर रात गए, इस वक्त अडियाला जेल से वापस जा रहे हैं। इद्दत केस में फ़ैसला महफूज हो चुका है, और ये आप देख सकते हैं बैरिस्टर गौहर इस वक्त वापस जा